एउटा क्वेसन सुरु गर्न मन लाग्यो अघि न इन्ट्रोडक्सनको क्रममा पनि भने मैले आफ्टर बिकमिङ मिस नेपाल someone who I followed as a media person was you. When I was very raw, होइन कसरी यसरी मान्छेले बोल्न सक्छ आइडिया यसरी थट प्रोसेस कसरी दिन सक्छ हाउ क्यान एनीवन लिड सच अ ह्युज कम्पनी जस्तो लाग्थ्यो कि दिमागमा र अहिले पनि यु डुइङ सिमिलर थिङ त्यही नै गरिरहनु भएको छ बट माई क्वेसन टु यु इज हाउ डु पिपल ट्रिट यु यु नो डिफरेन्टली फ्रम बिफोर एन्ड आफ्टर अक्वायरिङ यर लिडरसिप पोजिसन मान्छेले फरक पनि के गरेछ लिडरसिप आइसकेपछि If I just speak specifically about the leadership part, I've never really kind of identified myself with my title too much. It's just an inherent thing, you know. I always tend to look at people more for what value they bring, their ideas. And I feel the position that you hold as a title, it comes with a lot of responsibility, definitely. So yes, people do treat me a little differently. In the sense, like I have a bigger room at work. Nobody can question that. If I, ask for certain things, I get it done. So all those privileges do come with the title and with the position of leadership. But I think what it also brings is it brings a lot of commitment. It also brings a lot of responsibility. But at the end of the day, I mean, if you take NMB Bank case, I think Suniji became the CEO in 2017, and it's been a challenging few years, right? So he has certain privileges, of course, being the CEO. He chooses to sit at the back there with his team. That's great, you know. But at the end of the day, the bank's performance, the risks that are associated with what he does, the decisions he makes, the people he wants to take forward, to separate the ferry, it's going to, only he holds that responsibility. So leadership role ma audakeri chai ni मैले चाहिँ नि सुरुमा I had asked certain CEOs that I really look up to, one of them being a former banker, Mr. Sachin Joshi. This was during a short trial where I became the CEO of Galaxy TV. त्यतिखेर चाहिँ नि मैले I asked him, I'd like you to be my mentor for a while. There are very few female mentors. So I'd like you to mentor me a little bit in terms of how, I should conduct myself in this position. And one of the things that he said to me was, the journey, the position at the top is always very lonely. You don't have many friends there, and which is absolutely true. So yes, people do treat you differently, but I think if you are at the top, you're there for a reason. So yeah, thank you. Bhari ma'am le also the मलाई question चाहिँ one fine morning or the struggle कति धेरै भइसकेपछि न हजुरले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो नि त FNCCI को तर यस्तो मान्छेले हेर्दाखेरि सजिलै पाएको नेतृत्व हैन महिला भगे कारणले पाएको हो कि भन्ने पनि थट प्रोसेस कतिमा आयो होला र त्यो थट प्रोसेसलाई ब्रेक डाउन गर्नलाई कति धेरै स्ट्रगल्स गर्नुभयो होला द्याट यु ओन्ली नो वी क्यान नट सी द्याट है किनभने प्रत्येक व्यक्तिले हरेक दिन एउटा ब्याटल लडिरहेको हुन्छ ब्याटल देखिने ब्याटल भयो भने चाहिँ ओहो युद्ध लडाएर जस्तो लाग्छ नदेखिने ब्याटल चाहिँ सजिलै पायो मान्छेले भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यो नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि हजुरले आफैमा प्राप्त गर्नुभएको सकारात्मक चेन्जेस र प्रभावहरू केही छन् कि त्यो पोजिसनमा पुग्दा इट वाज नट इजी बिकज FNCCI was always led by men, so almost 5 decades. 51 years pura bhayisakeपछि चाहिँ I became as a president, and I struggled a lot because 15 years of my life I devoted for FNCCI. And then I think 75 districts थियो पहिला 75 districtमा I traveled almost 69 districts. नेपाल कस्तो छ भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु कि त्यसै ट्राभल गरेर छु इट वाज नट इजी फर मी एक्चुअली बिङ अ वुमन टु ट्राभल त्यस्तो जिल्लामा बिकज देयर वाज बस्ने ठाउँ पनि हुन्थेन होटेल्सहरू हुन्थेन अहिले त आई थिङ्क वेयर यु गो एकदम राम्रो चेन्जेसहरू आएको थियो त्यो पोजिसनमा मैले पुग्दाखेरि वाट आई फेल्ट द मोस्ट इज लाइक वेन आई जोइन्ड 15 years बिफोर त्यो बेलामा आई वाज अ नोमिनेटेड मेम्बर आई वाज नोमिनेटेड फ्रम FV Federation of Women Entrepreneurs Association बाट जहिले पनि एउटा वुमेनलाई चाहिँ FNCCI मा महिला चाहिन्छ है भनेर नोमिनेट गर्थ्यो सो आई वाज नोमिनेटेड देयर इट वाज लाइक व्हेन आई जोइन्ड त्यो बेलामा आई वाज द ओन्ली वुमन इन 65 ग्रुप अफ मेनहरुमा सो फेरि नेपालमा when you talk about industrialist or businessmen we always imagine a man so अहिले अलिकति चेन्जेस हुँदैछ सो त्यो ठाउँमा म एक्लै थिएँ र आई युज्ड टु बी एकदमै लस्ट
maybe this is not a right place because I was always like working with women groups, even district level I worked a lot with grassroots women. So I said maybe this is the wrong place, where all these men or beach but what I felt is no, like if you want to make a difference, you have to be here, you have to struggle, you have to adjust what you say. मलाई थियो र तर मैले जेन्डर एउटा डिफरेन्स देख्थेँ त्यो बेलामा ए नोमिनेटेड वुमन गर्दिम न यु सी लुक आफ्टर वुमेन प्रोग्राम भन्थ्यो त्यो डिफरेन्स आई फेल द्याट बट वेन आई रिच द पोजिसन अफ प्रेसिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टबाट प्रेसिडेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ आई फेल देयर इज नो जेन्डर डिफरेन्स इट्स बिकज अफ यर capacity, capability that you are in that position. But the gender difference, लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे हुँदाखेरि पनि I never felt anything. Actually म दिल्लीमा जाँदाखेरि there was a line कि कहाँ जाँदाखेरि मिनिस्ट्रीमै एउटा प्रोग्राम थियो र नेप्लिज मेनहरू यताबाट वुमेनहरू यताबाट भनेर FNCCI को CNI को डेलिगेसनहरू थियो गइरहेको थियो. I was also following the men line कि and suddenly like somebody said this is not men, this is women को अर्को लाइन छ भनेर भन्यो. त्यस कारणले त्यो पोजिसनमा one of the positive thing what I realize is there is no gender difference. It's like how you perform, how your capacity is. This my person. Thank you, ma'am. Ambika ma'am, let's hold up on the there are questions also. You know, the business scenario now and when you started must have been completely different. And at this point of time, we're very progressive, aren't we? We're progressive, right? You कुनै त्यस्तो progressive change छ ma'am जुन हजुरलाई एकदम good feel गराउँछ त्यो बेला र अहिले आएको परिवर्तनमध्ये कुनै एउटा त्यस्तो परिवर्तन छ जसले हजुरलाई एकदम यो चाहिँ राम्रो भयो है बिजनेस सिनेरियोमा भन्ने लागेको केही छ? Not only do you do banking, but you also work with other issues. I know तपाईँ हेल्थमा पनि काम गर्नुहुन्छ, जेनरलमा पनि काम गर्नुहुन्छ. Now you're working with women, improving their status of women. Thank you very much. Thank you to answer तपाईँको question. अब मैले सुरु गर्दाखेरि त अफकोर्स तपाईँहरूको जन्मेकै थिएन, तपाईँ जन्मिनै भएको थियो मैले सुरु गर्दाखेरि. त्यति बेला त नेपालको सिचुएसनै फरक थियो. तपाईँको यहाँसम्म थियो कि तपाईँको घरबाट निक्लिनु पाइँदैन थियो. त्यसमाथि पनि बुहारी अलिकति राम्रो सोसाइटीमा त त्यहाँपछि त एकदमै गाह्रो. कहीँ जानु पऱ्यो भने सोधेर जानु पनि एकजना मान्छे लिएरै जानुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन थियो. तर त्यो सिचुएसनबाट अब हुन त धेरै डिफिकल्टी फेस गरेँ. त्यो सिचुएसन इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम वाट आई फेस, वाट आई हेभ टु गो थ्रु एन्ड हाउ आई स्ट्रगल. त्यो त छँदैछ. तर नाउ अफकोर्स तपाईँहरूलाई इट्स भेरी डिफरेन्ट एन्ड इट्स भेरी मच इजियर. तपाईँहरू यङ पिपललाई त झन् एकदम इजी छ. यु अल क्यान डु थिङ्स द्याट यु वान्ट टु. तपाईँलाई रोकटोक छैन. होला घरको रोकटोक छ, त्यो त अहिले पनि छ. there's lots of things that women have to face. त्यो भइरहेको छ. तर there is a lot of progress. For the women now, there is progress. And there is an opportunity for every woman, every girl to do something what she wants. And if she has the ability. So there is a big difference. And there's a progressive, it is really progressive. And if this goes on and if you take that, तपाईँहरूले यसको लिनुभयो भने Nepal will be different. Thank you. So the freedom that we've received at this point of time, नै हजुरलाई अलिकति प्रोग्रेसिभ जस्तो लाग्यो? हजुरको टाइममा त फ्रिडम थिएन हैन? अहिले त धेरै डिफरेन्स छ. But we still have to work a lot. And the difference is we women are the worst enemies of ourselves. यो हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ है. तपाईँ सबै लेडिजहरूले we are the enemies. हामी नै एनिमी छौँ हाम्रो. Don't blame the men, please. We are the enemies. So we have to make ourselves good. Let us develop. हामीहरू develop गरौँ. अनि then we can really come up. अहिले अघि भनिराख्नु भने कोटाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन? कुरा किन चाहियो? Be capable. अब capable हो न, हामी गर्न सकिहाल्छ. Now, Pranisha ma'amको लागि चाहिँ when we talk about banking sector, we only see very limited women leaders. You know, यस्तो सरस्वती मिडियामा हेर्दा पनि बाहिर हेर्दा पनि few names जहिले पनि देखिन्छ who leading banking sector. तर हामी जब ब्याङ्कमा काम गर्नको लागि जान्छौँ त्यो ढोकादेखि नै महिलाहरू देख्छौँ के? Be it from the drivers or the guards or the tellers or even the messengers, group of women working together.
तर when it comes to the decision making level, त्यो एकदम स्ट्रेट भएर चाहिँ थोरैमा जाँदो रहेछ. Now we've started very early. तपाईँ एउटा यस्तो पोजिसनमा आइसक्नु भएको छ जहाँ मेबी तपाईँले बोलेका कुराहरू कम्पनीले मान्छ पनि होला. सो यो अवस्थामा मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यो कार्यस्थलमा विविधता ल्याउनको लागि what responsibilities does an organization or people like you who've owned that position can play in your team in regard to bringing in more diverse work culture? ल्याउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भन्ने प्रश्न हो मेरो. Responsibilities in the workplace भन्दा पनि फर्स्ट क्वेसन तपाईँले भन्नुभयो नि जागिर खान जाँदा फर्स्ट क्वेसन के गर्छ भने मेल हो कि फिमेल हो जेन्डर क्वेसन पहिलो क्वेसन त्यही गरिन्छ होइन. तर त्यो वेन आई जोइन्ड त्यो बेलाको प्रोफाइलिङ जब प्रोफाइलिङ त्यो हिसाबमा हुन्थ्यो होला. तर वेन वी सी अब अहिलेको सिनारीमा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि होइन जेन्डर प्रोफाइल गरेर चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले पोजिसन कल आउट गर्दैन जस्तो लाग्छ. मेबी दे बिकज अफ द एजुकेसन अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट जे छ अहिले होइन सिचुएसन हेरेर. र म आफ्नो ब्याङ्कको कुरा गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि जबलाई डिस्क्राइब गर्दा हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क इच एन्ड एभ्री मेम्बर स्पोक द सेम थिङ. उहाँको केपेबिलिटी र एबिलिटीले त्यो जबलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ होइन कुनै पनि रोलमा जाँदाखेरि. र हामी इफ जेन्डर इस्यु नै लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ अब कुनै पनि लिडिङ हजुरले भने जस्तै माथि लेभलमा जाँदा जाँदै एउटा स्ट्रिङ हुँदै जान्छ होइन. तर हामीले यो पास्ट 10 years मैले NMB जोइन गरेदेखि र अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ मिक्स अफ इन एभ्री सेगमेन्ट होइन. वी आर भेरी प्राउड टु से द्याट हामी 40% को वुमेन रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ. तर हामी यस्तो ब्याङ्क हो जसले चाहिँ वी बिलिभ हजुरले भने जस्तै इक्वालिटी इक्विटी एन्ड इन्क्लुजन. त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ केपेबिलिटी एज वेल एज एबिलिटी हुनुपर्छ होइन. जेन्डरलाई चाहिँ इस्यु बनाएर हामी अगाडि बढ्दैनौँ. त्यसै गरेर अहिले हामीले आफ्नो मिक्स हेर्दै गयो भने पास्ट 10 yearsमा होइन हरेक सेगमेन्ट हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन देयर इज अ गुड मिक्स अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ अल जेन्डर्स. सो त्यो मिक्स हेर्न पाउँदाखेरि नै यस वी हेभ ग्रोन होइन. अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ म अहिले पनि रिइन्फोर्स गर्छु कि केपेबिलिटी र एबिलिटीमा. प्लस त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले हरेक मान्छेमा भन्छ नि अब इट्स नट रकेट साइन्स होइन. हामीलाई वेन वी एन्टर अ ब्याङ्क कस्तो भने इट्स नट लाइक पर्टिकुलर डिग्रीसम्म मात्र आउनु पर्दैन ब्याङ्किङ प्रोफाइलमा भनेर चाहिँ फर्स्टमा डाइलग सुनिन्थ्यो कि. तर त्यो भनेको चाहिँ हरेक सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी निखार्ने भन्नेतिर लाग्यौँ कि यो 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 जुन चाहिँ अहिले आज बसेर हामी यो प्रोग्राम गर्दैछौँ नि यसमा चाहिँ पास्ट झन्झन्डै 8 वर्षको म भन्छु कि एउटा प्रोग्रेसिभ थट हो ब्याङ्कले लिएको होइन. पहिला हामी 20%बाट सुरु गर्दै अहिले 40% अफ मिक्समा हेर्दाखेरि र हरेक मिक्समा चाहिँ त्यो हाम्रो यहाँको छ भेरी स्ट्रङ L&D डिपार्टमेन्ट HR डिपार्टमेन्ट जसले चाहिँ त्यसलाई टेक केयर गरिरहेछ र हरेकको आफ्नो बेस्ट भर्जनलाई निकाल्न खोजिरहेछ होइन. सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भने इन्डिभिजुअलको आफ्नो केपेबिलिटीलाई एउटा तपाईँले आफ्नो पोजिसन एउटा कन्फाइन नराखिकन हरेकमा चाहिँ यु हेभ अपर्च्युनिटी है. इफ यु आर गिभन तपाईँलाई त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू दियो भने होइन. किनभने हरेक स्टेज अफ लाइफ होइन देयर सुड बी अ लर्निङ होइन. त्यहीलाई नै राखेर पनि हामीले मेन्टरसिप प्रोग्राम भनेर लन्च गरेका छौँ दिस इयर होइन विच हेज बिन अनगोइङ. तर अलिकति फर्मलाइज वेमै लग्नुपर्छ र लङ रनमा सक्सेसनको हिसाबमा जानुपर्छ भनेर. सो त्यो म्यानेजर लेभलले इन्डिभिजुअल मेन्टिजहरूलाई होइन त्यो आफ्नो सेयरिङ अफ नलेज हुँदैन. किनभने हामी आउँदाखेरि पनि कसैले आएर त्यो पोजिसनलाई सिकाउँदैन थियो कि हामी आफै सिक्नु पर्थ्यो होइन त्यो फिल्डमा. आई थिङ्क मोस्ट अफ देम हेभ फेस द्याट होइन यता पनि. तर त्यो चाहिँ कस्तो भने सेयरिङ अफ नलेज हुनुपर्छ र त्यसलाई कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ भनेर वी हेभ द्याट स्ट्रङ बिलिभ कि ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो भएकोले चाहिँ आई थिङ्क रेस्पोन्सिबिलिटीलाई त्यो केपेबिलिटी र एबिलिटीमा चाहिँ एन्हान्स गर्न चाहिँ आई थिङ्क ब्याङ्क हेज प्लेइङ अ भेरी गुड रोल अहिले चाहिँ.
हो सर्जन आमा पनि हुन सक्छ भन्ने थट प्रोसेस आउनलाई हाम्रो दिमागलाई फङ्सन गर्नलाई 5-6 सेकेन्ड लाग्छ ए बुवासँग खेल्न गएको बुवा नै सर्जन कसरी हुन्छ भनेर आउँछ कि हाम्रो माइन्डलाई त्यसरी हामीले बनाएका छौँ भनेको सुन्दा एकदम नर्मल लाग्छ तर प्रत्येक पाइलामा महिलाले स्ट्रगल गर्नै पर्ने कि चाहे सर्जन बन्न होस् चाहे डिरेक्टर बन्न होस् चाहे एन्टरप्रेनर बन्न होस् चाहे मिडियामा जानलाई होस् मैले चारैमा सोध्न खोजेको अर्को क्वेसन चाहिँ ब्यारियर त कति आयो होला नि त thousands of barriers तपाईँले पास गर्नुभयो होला but what was the most significant barrier to your road to taking leadership? You know, when you look at barriers, there are different barriers that come through society, through the infrastructure, through your own personal choices. There's so many things that come in the way. मेरो केसमा चाहिँ it came from my own personal mindset. I wanted to be really sure that is this the path that I'm carving for myself. Your future मलाई चाहिएको. Do I want to be responsible not just for myself but for an entire organization? I know that it's going to be a constant learning process. I need to keep learning, unlearning, relearning. It's not going to be an easy journey. Easy to but just to have that comfort zone to work out of. So I think FA mindset was the biggest barrier in my case. I know if when you go into an organization, yes, you're looked as promotions when you get passed up, and there's so many other things that keep coming in the way. But I think for any individual, male, female, it really doesn't matter. The biggest barriers that we create are all in our mind. It begins from there. Because once you decide that, I probably sound like an Adidas ad, but impossible is nothing, literally. If you really want something, it's not what you want that is important, it's how badly you want it. Leadership को त्यो चरण पार गरिरहँदाखेरि अथवा त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि लिटरल लडाइँ चाहिँ के फेस गर्नुभयो यहाँले? I think initially I agree with Charu, what she said, mindset. Like if you have confidence, you can go ahead. त्यो बेलामा चाहिँ like the mindset like okay, I'll do it. The confident level ल्याउनको लागि that was a struggle होला in me. तर society मा या चाहिँ even FNCCI मा चाहिँ as a nominated member and then I really member हुँदा पनि I worked. So that's why lot of men त्यहाँको चाहिँ they really supported me. They said एउटा महिला अब यो 14-15 जनामा चाहिँ पढ्नुपर्छ, why not, you should fight and come भनेर like everyone supported me त्यो बेलामा. अनि I also त्यो बेलामा support गर्दाखेरि I built up confidence also. I said why not भनेर पहिलाको जुन अलिकति त्यो mind struggle भइरहेको बेलामा no, all these men are supporting me, why not भन्ने भयो. So I think it was 18 out of 18 one member चाहिँ women दिनुपर्छ भनेर everyone was supporting. So like I won also त्यो बेलामा. I got the highest vote also. But like that was only in the beginning. But slowly when you like try to go up, I don't know, like member, but then you want to go for vice president or position high, it's difficult because you are competing with men also. You are competing single, okay? Like so, jati member ma uttakeri chai malai easy bhayo. त्यति चाहिँ when I stood for vice president, it was very difficult, and that time was my mindset. That time I confident. That said, no, I have to and I can win it. To confident level, a lot of struggles with you, of course, because to compete with men is totally, it's very difficult in our patriarchal culture. A lot of changes back. I think still, like we talk about women upliftment, we talk about women leadership, it was not very easy to compete with the men because of course exposure men they can have the campaigning different but being a woman in this patriarchal culture, the campaigning should be done in a different way. Challenges I had like, of course that Nepalese society patriarchal culture, a lot of glass ceilings are like you have to break it and every step you have a glass ceiling just to access. So, but to confidently I could really go ahead. It was vote position you have to show your capability.
capacity, your strength, होइन? So slowly vice presidentबाट senior vice presidentबाट presidentमा जाँदाखेरि चाहिँ यो social challengesहरू पनि धेरै थियो, होइन? So when I was heading towards presidentको उसमा, a lot of my seniors, they asked me, like, you are from a different society, can you travel, can you go for campaigning day and night, can you, like, because FNCCI ma, like, a lot of finance पनि involved हुन्छ, so can you also spend like what men are doing it, can you do this, that, a lot of questions they asked me. I said, of course, whatever you all can do, I can also do भनेर, so I did that. So I think ultimately it's your mindset, it's your confidence level. Thank you, ma'am. And believe in Believing yourself. Yeah. Amika ma'am, दुवैजना म्यामहरूले चाहिँ माइन्डसेटको कुरा गर्नुभयो, होइन? अनि माइन्डसेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले बाहिरको कुरासँग चाहिँ फाइट गर्न एकदम सजिलो हुँदो रहेछ. It's very difficult to fight with your own mindset. So आफ्नो माइन्डसेटसँग फाइट गर्नलाई चाहिँ हजुरले के उपायहरू अपनाउनु भएको थियो? थ्याङ्क यू. तपाईँको आफ्नो माइन्डसेटको कुरा आयो भने तपाईँलाई एउटा सानो एउटा स्टोरी बताउँछु तपाईँलाई. धेरै अगाडिको के भयो भने म जेसिस थिएँ, होइन? जुन एउटा जेसी 40 वर्षको मुनि हो है. अनि नेपालमा जेसिसको प्रेसिडेन्ट भएँ. एन्ड आई बिलिभ आई वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट इन द वर्ल्ड. पहिला जेसीमा थिएन. र तपाईँलाई माइन्डसेटको कुरा गर्छु र मेनली डिस्क्रिमिनेसनको कुरा मैले फेस गरेको त्यहाँ हो. मेरो चाहिँ हेर्नुहोस्, म भर्खर यहाँ नेपालबाट जाँदैछु, त्यस्तै सोसाइटी त्यस्तो, बट आई ह्याड दि कन्फिडेन्स इन दि थिङ टु फाइट फर इन्टरनेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट. आई फट फर जेसिसको इन्टरनेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट. आई वेन्ट, आई ह्याड ककस उनीहरूले क्वेसन गर्ने, त्यो गर्ने, सबैमा गरेँ. एभ्रिबडी वाज भेरी मच इन थिङ. नाउ भोटिङ दिनमा 3 people came to me and they said, to my face, they said, Amrita, sorry, we can't vote for you because you're a woman. That was a discrimination. First time the woman भएकोले त्यहाँ त भोटै दिनु हुँदैन भनेर भन्यो. अनि तपाईँलाई भनौँ, countries was US, Australia and Japan त भन्नु परेन त्यो 3 टा. But then I was very angry and very upset, and I told them and I challenged them. I said, listen, in a few years we'll have a lady as vice president. I've done it, now you are doing it. So that was the discrimination period. That was it. And that's how I faced it. And that was, I faced it in many different things. Roti faced running. I was told, you can't go into the room because you're a woman. No, you're not allowed to go into that kitchen room. त्यो समय फेस गरेको छु. हामी यहाँ त्यस्तो फेस गरिँदैन. नेपालमा त्यस्तो हामीले त्यस्तो साह्रो डिस्क्रिमिनेसन अहिलेसम्म फेस गरेको छैन हामी नेपालीहरूले. र तपाईँहरूले भन्नुभयो नि माइन्डसेटको कुरा, इट्स अप टु यु हाउ यु फिल. तपाईँमा कन्फिडेन्स छ कि छैन, म यो गर्नु सक्छु भन्ने आफ्नो भित्र छ भने यु क्यान. अनि अरू कुरा किन गर्नु सकिँदैन भन्नुहोस् त तपाईँ? अ वुमन, डोन्ट यु थिङ्क यु क्यान डु एनिथिङ यु वान्ट? जुन केटीले, जुन महिलाले सबै चिज सम्हाल्नु सक्छ, जुन महिलाले चाइल्ड बर्थको पेन सहनु सक्छ, त्यो महिलाले केही गर्नु नसक्ने भन्ने छ तपाईँहरूमा. त्यसले यो एभ्रिबडी तपाईँहरूकोमा स्ट्रेन्थ छ, तर आफैले थाहा नभएको मात्रै हो. वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी ह्याभ, वाट स्ट्रेन्थ वी ह्याभ. र तर हामीलाई जहिले पनि भन्छ शक्ति, महिला शक्ति हो भन्छ. एन्ड इट्स ट्रुथ, वी आर शक्ति. हामीसँग त्यो शक्ति छ, तर वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. जस्तो फेरि शक्तिलाई मिसयुज गर्ने होइन, बिकज यो शक्ति जे पाए त्यो गर्ने होइन. तर शक्ति हुँदाखेरि वी हेभ टु बिहेभ प्रपरली एन्ड डु अकर्डिङली. एज रियल गडेस भन्नु पऱ्यो नि, अब देउताले भन्नु डेली नै भन्नु पऱ्यो, त्यस्तै तरिकाले बिहेभ गर्नु पऱ्यो. द्याट्स व्हाट आई फिल. And mindset को पूरा त्यही हो. Every one of you. म त सबैलाई भन्छु, it's not only for ladies, I also tell the gentlemen. Each one of you has a gem inside you. You don't know what the gem is. You have to take that gem out, polish it, and that gem will be a gem, otherwise it's a stone. तपाईँले डायमन्ड एउटा स्टोन हो फ्याँकेको, त्यसलाई तपाईँ polish गर्नुहुन्छ, it becomes a diamond. The same thing with every one of you. Each one of you
has a gem. Each one has a gem in you. Polish it, take it out, and then shine. Okay, that will give a very positive mindset, sir. While talking about leadership in our everyday life, हामीले बिर्सेको कुरा के हो भने घर पनि आफैमा एकदमै ठुलो अर्गनाइजेसन हो कि घर मिलाउनु, सम्बन्धहरूलाई मिलाउनु, रिलेसनशिप्सहरूलाई एकदमै राम्रो बनाएर घर सम्हालेर बाहिरको दुनियाँ सम्हाल्नु सबैभन्दा ठुलो लिडरसिप हो जुन अधिकांश महिलाले नै गरिरहनु भएको हुन्छ अनि फेरि त्यही समाजले भन्छ कि महिलाहरू चाहिँ लिडरसिपको लागि योग्य छैनन् भनेर हाउ आइरोनी इज द्याट हाउ हिपोक्रेट इज द्याट प्रश्न म्यामलाई मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ कति धेरै मिसकन्सेप्सन्सहरू छन् कि वुमेन लिडरसिपको बारेमा समय दिन सक्दैन क्रिटिकल थिङ्किङ हुँदैन अथवा एकदम भोकल हुन सक्दैन रासनल हुँदैनन् अनि त्यसपछि त्यो अरा छैन त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट सेप एन्ड साइज छैन थट प्रोसेस एकदमै लिमिटेड हुन्छ मिसकन्सेप्सन्सहरू हो नि त होइन सो यी मिसकन्सेप्सन्सहरू मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिसकन्सेप्सन तपाईँले फेस गर्नु भएको के छ त लिडरसिपको चरणमा आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट स्टेज अफ लाइफ वुमनले जुन चाहिँ अब ठुलो हुन्छ पढाइ लेखाइ गर्छ हाम्रो कल्चरको कुरा गर्दैछु होइन गर्दाखेरि देन दे गो इन्टु डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ देयर लाइफ हजुरले भने जस्तै डिफ्रेन्ट स्टेज अफ लाइफमा मोर रेस्पोन्सिबिलिटी वुमनको मात्रै थप्दै जान्छ द्याट इज अ माइन्ड सेट किनभने त्यो चाहिँ पढाइसकेपछि काम गर्ने काम गरिसकेपछि यु गेट म्यारिड देन यु हेभ बेबी होइन अनि त्यो एडेड रेस्पोन्सिबिलिटी भयो नि त फ्यामिली त्यो टु फ्यामिली एडिसन्स होइन त्यो एडिसन तर त्यो हजुरले भने जस्तै वुमनको मात्र स्टेज अफ लाइफ हो त मेन पनि इक्वली नै अर एनी जेन्डरको पनि डिफ्रेन्ट स्टेज अफ लाइफमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै नै जान्छ जस्तो लाग्छ होइन एन्ड दिस इज थटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ सो दे बिलिभ कि दे हेभ मिसकन्सेप्सन कि यो सबै साइकल चाहिँ वुमनले मात्रै नै त्यसमा के भन्छ अगाडि बढ्छ र उसले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने माइन्ड सेट जस्तो लाग्छ मलाई तर विच आई स्ट्रङली डिसएग्री किनभने वेन आई जोइन्ड यो एनएमबी ब्याङ्कमा आई स्टार्टेड माई करियरै भन्नुहोस् न मेरो ब्याङ्किङ करियरको एउटा लिपमा र मलाई अहिले म जुन पोजिसनमा छु आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर गेटिङ म्यारिड ह्याभिङ अ बेबी र त्यो ट्रस्ट एन्ड बिलिफ चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमले दिएकै हो किनभने जुन चाहिँ पुस चाहिन्छ भन्छ नि एउटा साइन्टिफिकली के प्रुभन छ भने वुमन आर मोर इमोसनल अनि भोकल पार्टमा हेऱ्यो भने मेल अनि के पोजिसनको रोल डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने वुमन अलिकति सोध्छ कि आफ्नो माइन्ड चाहिँ किन हामी अलिकति क्यालकुलेटिभ पनि छौँ होइन यो गऱ्यो भने के हुन्छ यो कस्तो गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति क्यालकुलेसन मोडमा जान्छ एन्ड मेन जम्प टु ओके अहिले यस्तो भन्ने चाहिन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले एउटा कस्तो राम्रो इनिसिएसन ल्याए जस्तो लाग्छ कि किनभने एज म एउटा लिभिङ एक्जाम्पल किन म आफूलाई मान्छु भने म जब जोइन गरेँ एनएमबी ब्याङ्क आई वाज ओन्ली द लेडी ब्रान्च म्यानेजर दे रियली ट्रस्टेड मी होइन 10 वर्षमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कमा फर्स्ट ब्रान्च म्यानेजर हुनु र मैले भन्छु नि एउटा ब्रान्च मिटमा जाँदै आई वाज ओन्ली द लेडी रिप्रेजेन्टेटिभ होइन बट त्यो स्पेस जुन चाहिँ दिनु भने आई नेभर फेल्ट त्यो जेन्डर इस्यु थियो कि त्यहाँ किनभने अनि त्यो पछि चाहिँ वेन अलिकति काम गर्दै गयो आफूले आफ्नो केपेबिलिटी आफैले प्रुभ गर्नु पनि पर्छ किनभने इफ यु डोन्ट ह्याभ केपेबिलिटी त्यो कसैले पनि अथेन्टिकेट गर्नु पनि सक्दैन होइन सो एउटा पोजिसनमा पुग्दै गयो अनि त्यो पछि आई रिफर आसिया सुन्नुलाई होइन अनि उहाँले के भनेपछि एउटा हामी साइन्टिफिकली अर्को एउटा के प्रुभन छ भने अलिकति पुस चाहिँ चाहिन्छ कि हामीलाई एज अ वुमन होइन तिमी गर्न सक्छ है तिमीले यो च्यालेन्ज लिन सक्छ अलिकति पुस दिने बित्तिकै कस्तो पनि एज हेड एसेम्बली किनभने मेरो लागि त्यो रोल म कहिले पनि आफैले माग्दैन थिएँ होला होइन आई नो आइ एम केपेबल तर त्यो रोल मलाई जब दिनुभयो यु क्यान डु इट होइन र तिमीले यो चाहिँ काम गर्न सक्छौ एन्ड आई थिङ्क यु क्यान इजिली हुन्छ नि हजुर यु हेभ अ फ्लाइङ कलर्स अन इट तपाईँको मार्कसिटमा भन्ने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई पहिला स्कुलमा पढ्दाखेरि होइन त्यो हुन्छ भन्ने एउटा अथेन्टिकेसन र केपेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा पुस जब अर्गनाइजेसनले दिन्छ देन यु वर्क मच हार्डर के हजुर किनभने हामीलाई चाहिँ कस्तो भने वी आर नेचुरली बर्न कि वी क्यान म्यानेज अल दि रेस्पोन्सिबिलिटी हजुरले भने जस्तै
आइएम नट सेङ यसमा चाहिँ जेन्डर, किनभने हाम्रो एउटा सोसाइटीमा एउटा के छ भने मेल पनि काम गर्छ अनि उहाँले चाहिँ घर चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै स्ट्रङ नोसन थियो होइन। हजुरको एउटा मैले यसमा टिकटकमा पनि देखाएको थिएँ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट रियली इन्फ्लुएन्स पिपल, किनभने त्यो चाहिँ मान्छेले बुझ्दैन कि। सो बोथ आर इक्वल, बोथ आर प्लेइङ द डिफ्रेन्ट रोलमा आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ। र हामीले चाहिँ एउटा एनएमबीले इनिसिएटिभ चाहिँ के लियो भने त्यो पुस चाहिँ दिने, त्यसलाई चाहिँ अझै निखार्ने होइन, उहाँको जब रोललाई कन्फाइन नराख्ने। अनि यो जुन चाहिँ वुमन लिडरसिप प्रोग्राम हुँदैछ त्यो चाहिँ एउटा सक्सेसनको रूपमा लिएको छौँ कि हामीले, किनभने हामी हरेक प्रदेशमा गऱ्यो भने स्टेट 3मा यु सी मोर पिपल एज अ म्यानेजर, अरू स्टेटमा हामी अलिकति खोज्न गाह्रै छ होइन अहिले पनि। द्याट इज अ फ्याक्ट, हामीले थाहा पनि हुनुपर्छ र हामीले त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट रोलमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले भने लङ प्रोसेस छ, 6-7 इयर्सको चाहिँ वी हेभ गिभिङ एउटा स्ट्रङ एलएनडी टिमले चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेनिङ दिइराख्नुपर्छ। एन्ड आइ एम प्राउड टु से 10 वर्षमा around 30% of mix are in the very good management level होइन। सो त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ आफूलाई पनि खुसी लाग्छ कि कहाँबाट सुरु गरेका छौँ र हामी अहिले आएर कहाँ पुगेका छौँ भनेर। कुनै पनि वर्क प्लेसमा इक्विटी, इक्वालिटी, डाइभर्सिटी और इन्क्लुजन यी कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले के कुरा अफर गर्न सक्छ होला त टु देयर इम्प्लोइज और टिममेट्स? So त्यसको लागि चाहिँ नि right at the top, I think if the leader says that I want to have conscious inclusion, more सोचेर सम्झेर, it's not just something because it feels good to have these words, but I actually want this to be a mandate to be carried forward. That's really important. So every organization, especially like NMB Bank is a big organization, you should have something like a DEI strategy in place. And you should have like real-time goals and maybe metrics to actually see, are you actually measuring, are you actually keeping up, or equal opportunity training, is that enough? There's a small incident I shared with you, Agiboni. One of the banks that I just recently took an auto loan from, I can't believe it, it's one of the leading banks, Nego. But Gordakheri, for example, they asked me for a personal document, like a divorce paper. And I was like, what does that have to do with auto loan, for example, right? And so these are some of the things, right? So if a leading bank in the country cannot even go beyond this, how are they treating their female staff is something that I can't even fathom. So I think it's really, really important that right at the top, the commitment has to come from the top. In this case, it's got to be you, Sunilji, right? You have to have a DEI strategy. You have to talk about it. There has to be matrix. There has to be goals. You have to measure it every single time. Change it's too simple. And sometimes, like we say, about Mahila some, Purush some, we have to be equal. All of this is there. Equality looks very different. Women are looked at very ambitious. Ambition I disagree with that. Ambition looks very different. Women wear it differently, men wear it differently. If a woman is ambitious, immediately there's a group of men and women who will say, oh, she's too ambitious. It's looked at badly. Very judgmental. Man, yeah. And if it's a man, oh wow, So we wear it very differently. So we need to change that rhetoric also, I think. So while you were in the position, did you by any chance, or do you think you've done enough for DEI integration? मैले गरेको छु अथवा गरेको छैन भन्ने कुरामा कतिको जान्न मन लाग्यो कि मलाई, त्यो कुनै इनिसिएटिभ भयो भएन? I also faced that होइन, तर त्यही कुरा चाहिँ मेनले गर्यो भने चाहिँ होइन, अब इज केपेबल भन्दैछ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क आफ्टर बिङ अ लिडर अफ द प्राइभेट सेक्टर, वुमेनहरूको जुन एउटा कन्फिडेन्टमा चाहिँ चेन्जेस आएको आई फेल्ट होइन, द्याट वुमेन क्यान अल्सो लिड द अर्गनाइजेसन भन्ने आयो। र जिल्लामा वी हेभ लट अफ च्याप्टर्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ वुमेनहरूले होइन वी सुड अल्सो गो अहेड भनेर चाहिँ त्यो चेम्बर्सहरूको मुभमेन्टमा पनि वुमेन मुभमेन्ट स्टार्ट
भयो र आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ त्यो पोजिसनमा पुगेपछि त्यसले धेरै कन्ट्रिब्युट गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नको लागि हरेक क्षेत्रमा वुमेनहरू हुनुपर्छ, एटलिस्ट लडेर त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि इन्कर्पोरेट गर्नको लागि पनि भयो र लट अफ चेयरम्यान्समा वुमेनहरू चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि पनि लड्यो. Maybe they lost, but still they said no, we'll fight for it. Why to be nominated भनेर एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ अध्यक्ष पनि भयो. So that is the change what I felt, होइन. So even within the organization, within our हाम्रो स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ whoever is capable भनौँ न त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीको रूपमा चाहिँ दिनु पर्यो. इट्स नट द्याट वुमेनलाई नै गर्नुपर्छ होइन. इभन मेन आर सो केपेबल. समटाइम्स लाइक हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजमा जस्तो वुमेन ल्याउनै पर्छ भनेर केही नजान्ने महिलालाई पनि ल्यायो, थप्प के अरे ऊ हाल्न लगायो, स्ट्याम्प प्याड बनायो, अनि काम चाहिँ फेरि हस्बेन्डहरूले गर्दा हुन्छ. त्यस्तो होइन कि केपेबल हुनुपर्छ वुमेन पनि भन्ने. मेन वुमेनमा चाहिँ केपेबल र वुमेनलाई केपेबल बनाउनको लागि देयर सो मेनी लाइक कपेसिटी बिल्डअपको कुरा हुन्छ बिकज दे आर अलवेज एक्सपोजरमा उनीहरूको कमी छ. लाइक मोबिलिटीमा उनीहरूको मेन जस्तो जति भने पनि अहिले पनि मलाई नै भनौँ न त्यत्रो पोजिसनमा पुगेर पनि इफ आई गो होम लेट 11 बजे यति बजीसम्म घर आउने होइन, मेरो हस्बेन्डको 3 फोन आउँछ. तर वेदर हि गोज आउट लाइक 2 o'clock 3 o'clockसम्म भने पनि आई रियली डोन्ट केयर के. भनेपछि अरू वुमेनहरूलाई कस्तो डिफिकल्ट हुन्छ. त्यस कारण एक्सपोजरको कमी हुन्छ, डिफ्रेन्ट मोबिलिटीको चाहिँ उनीहरूलाई रिस्ट्रिक्सन हुन्छ. उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने त्यस्तो प्याकेजेसहरूमा पनि चाहिँ वुमेन कमिटीबाट चाहिँ लिएर आएर चाहिँ हामीले जिल्ला जिल्लामा पनि यसमा काम गऱ्यौँ र अफकोर्स विथ वुमेन फेडरेसनसँग पनि मिलेर चाहिँ आई थिङ्क लट अफ चेन्जेसहरू चाहिँ यसमा लिएर आउन सक्यो, जसले गर्दा अहिले पनि वाइ कान्ट वी अल्सो रिच द्याट पोजिसन भनेर वुमेन आर वर्किङ हार्ड. उनीहरूको माइन्ड सेट, उनीहरूको कन्फिडेन्स चाहिँ बढेको आई फेल्ट. Thank you. Ambika ma'am, you've seen yesterday, you're living today, and you can completely imagine how it's going to be like tomorrow. So tinta generation सँग you there, होइन. हजुरको विचारमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो यो डाइभर्सिटी, इक्विटी र इन्क्लुजनको इनिसिएटिभ्सहरूलाई ल्याउन कतिको जरुरी छ र कसरी ल्याउनु पर्छ होला? हाम्रो बदनाम भयो, वुमनको बदनाम भयो. त्यो वुमनले सकेन त्यस्तोलाई ल्यायो भने त्यो भयो नि, त्यो होइन कि ल्याउने हो भने अब सबैलाई त्यही हो. अहिले जुन भन्यो केपेबिलिटी बनाउने जुन वुमेनहरूलाई अगाडि बढ्नुलाई टु गिभ देम कन्फिडेन्स. अगाडि बढ्नलाई कन्फिडेन्स हुनुलाई के गर्नु पऱ्यो भने शिक्षा दिनु पऱ्यो. शिक्षा मात्रै होइन, किताबको शिक्षा मात्रै होइन, अरू शिक्षा पनि दिनुपर्छ. हाउ टु बिहेभ, वाट टु डु, के गरेर हुन्छ, पब्लिकमा कसरी बिहेभ गर्ने, अरूसँग कसरी बिहेभ गर्ने, मेनसँग कसरी बिहेभ गर्ने. अब एक ठाउँमा गयो भने हाम्रो बानी नै के छ, वुमेन एक ठाउँमा छ, वुमेन एकातिर छ. वुमेन डु नट मिक्स विथ मेन. त्यो हामीले गऱ्यो भने हामी जहिले वुमेन मात्रै हुन्छ है. मेनसँग पनि गएर कुरा गर्नुपर्छ, मेनसँग पनि उहाँहरूको कुरा लिनु पऱ्यो नि. त्यो डिफ्रेन्स, त्यो इक्विटी, त्यो आउनुलाई वी हेभ टु फेस विथ देम, वी हेभ टु बी विथ देम. लोग्ने मान्छेहरूसँग तपाईँ काम गर्नु भएन भने, आफ्नो मात्रै भयो भने हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदैन नि. उहाँहरूको पनि त सुन्नु पऱ्यो, उहाँले पनि हाम्रो सुन्नु पऱ्यो नि, हाम्रो डिफिकल्टिज. अहिले जस्तो भने घर जाँदाखेरि अब हो यो कुरा हो, वुमेन हु वर्क गेट अ लट अफ प्रब्लम्स. मलाई थाहा छ मेरो स्टाफहरू अहिले आई हेभ टु सेन्ड अवे 2 स्टाफ बिकज अफ देयर ओन प्रब्लम. द गर्ल क्राइड एन्ड वेन्ट, बट के गर्ने, जानै पऱ्यो. उसलाई मैले रोक्नु सकिनँ, मैले राख्नु सकिनँ. तर त्यो कारण छ हाम्रो अहिलेसम्म पनि हाम्रो घरहरूमा यो जुन छ नि, हाम्रो वुमेनहरूमा नि जुन सासूले भन्छ नि, म सासूले मैले बिहेरेको थिएँ, यो दुःख मेरो बुहारीले पनि बेचिन गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा हाम्रोमा आउँछ, त्यो एउटा चेन्ज, माइन्डसेट चेन्ज नगरिकन हाम्रो सोसाइटी बढ्दैन. अहिलेको महिलाहरू, यङ गर्ल्स हु आर म्यारिड, हु जस्ट हेभ एज अ चाइल्ड, फेसिङ अ लट अफ डिफिकल्टिज. एकदम धेरै डिफिकल्टिज पाएर. आइ एम नट ब्लेमिङ द मेन, इट्स द वुमेन हु आर डुइङ इट. मेनले घर गएर घर बस भनेको छैन, यो घर भनेको छैन. तर वुमेन सासूले र उसको अब के भन्ने, अब ठुलो भाउजू भन्नु पऱ्यो के भन्नु, उनीहरूले नै गर्छ. त्यसले हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो. वी वुमेन हेभ टु चेन्ज. मैले त तपाईँहरूले भन्यो, तपाईँ यहाँ मान्छेहरू, मैले त अब मेरो पनि काम पुगिसक्यो, तपाईँहरूलाई भन्नु मात्रै सक्छु, तपाईँहरूले चेन्ज गर्ने हो. यु अल हेभ टु चेन्ज योर सेल्फ,
तपाईहरूले गर्दाखेरि अरूलाई पनि चेन्ज ल्याइदिनुपर्छ। त्यो नगरिकन हामी सोसाइटीमा हामी इक्वल भन्छौँ, यो भन्छौँ, हामी यो गर्ने भन्छौँ, द्याट इज नट पोसिबल। वुमेन वी हेभ टु चेन्ज आवर माइन्डसेट। हामीले यो गर्न सक्छौँ, यसरी गर्छौँ है। यो हामी फेरि अर्को कुरा भनौँ है वुमेनहरूको, वी हेभ टु बी मल्टिटास्क। अघि भन्नुभयो नि, घर पनि हेर्ने, बच्चा पनि हेर्ने, बाहिरको पनि काम गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको बाहिरको एफिसियन्सी हुँदैन भन्ने त्यो त्यस्तो भनाइ भएन। तर वुमेन आर मल्टिटास्क। इच वान अफ यु आई हेभ टु से टु द मेन, तपाईँहरूलाई मल्टिटास्क गर्नु त तपाईँ सक्नुहुन्न। आई नो द्याट, आई फेस द्याट हुन्छ। मेरो ग्रान्डसनलाई ए बाउ यो गरिदिनुहोस् त, यस्तो गरेर यो फोन गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि वेट लेट मी फिनिस दिस भन्छ। त्यसले मल्टिटास्क हामीहरूलाई वुमेन डु इट। त्यसले अब पहिलादेखि नै बेबियर बनाएको छ, 10वटा हात, 12वटा, 18वटा हात राखेको कारण के हो? बिकज वी आर मल्टिटास्क। यसले वुमेन तपाईँहरू मल्टिटास्क गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले आफ्नो डेभलपमेन्ट अरू सँगसँगैको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, झगडा गरेर होइन। यो घरमा जुन प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई हामीले रिसाएर रिस देखाएर त्यो होइन कि कुरा गरेर सम्झाएर बुझेर यसो हो यसो गरौँ भनेर गरेर वी हेभ टु ट्राई एन्ड वी हेभ टु चेन्ज आवरसेल्भ्स। हामी पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो आई थिङ्क द्याट्स व्हाट वी हेभ टु डु विथ आवर माइन्डसेट एन्ड आवर वर्क। थ्याङ्क यू म्याम। मैले प्रश्न आफूलाई सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हामीले विविधता र समावेशिता देखाउन चाहन्छौँ। वी रियली वान्ट टु सो पिपल द्याट वी कन्सर्न, वी केयर अबाउट इट। तर फेरि हामी कर्मचारीलाई सोकेसको रूपमा युज गर्न पनि चाहँदैनौँ कि हामी टोकनाइज गराउन पनि चाहँदैनौँ। फलानु चाहिँ माइनर हो अथवा उसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा देखाउन पनि चाहँदैनौँ। सो यो अवस्थामा हाउ क्यान वी वर्क? हामी यो विषयमा काम चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ होला त अर्गनाइजेसनमा? Tokenization of employees र minority भनेको फर्स्ट अफ अल यो क्वेसन फर एनएमबी ब्याङ्क्स अलिकति इन्भ्यालिडी जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने वुमन रिप्रेजेन्टेसन 40% हुँदाखेरि वी डोन्ट फल इन माइनोरिटी फर्स्ट अफ अल। अनि यो माइनोरिटी तपाईँ भन्नुभयो नि यो डाइभर्सिटी इन्क्लुजन चारुजीले भने जस्तै यो चाहिँ टप लेभलबाटै आउनुपर्छ एन्ड द्याट इज समथिङ हाम्रो टप म्यानेजमेन्टले नै त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई एजुकेट गरिरहेछ होइन। सो त्यसको लिभिङ इक्जाम्पल चाहिँ के हो भने हामी केपेबिलिटीमा पनि हेरिरहेछौँ र त्यसको हरेक किनभने भन्नुहोस् न एउटा वुमनलाई हामी पहिला एउटा जब प्रोफाइलिङ मैले हिजो कुरा गरेँ, एउटा क्यारेक्टराइजेसनमा 10 वर्ष 1 दशक अगाडि नै भन्नुहोस् त्यसलाई एउटा क्याटेगोराइजेसनमा हेर्दाखेरि ओके यो चाहिँ यो जब चाहिँ मेल जेन्डरले गर्छ, यो जब चाहिँ वुमन जेन्डरले गर्छ भन्ने कुरा थियो। अथवा कसैको रेज्युमे आयो भने दुवैजनाले मास्टर्सै पास गरेर आए पनि उहाँलाई टेलरमा राख्ने कि उहाँलाई रिलेसनसिप म्यानेजर बनाउने कि यो भन्दाखेरि जेन्डरको डिफ्रेन्स हुन्थ्यो। वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट रियालिटी। त्यो 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि हुन्थ्यो होला होइन। तर अहिले हामीले त्यति एजुकेसनै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हरेक फेजमा र वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यो इट्स अ मस्ट एउटा क्याटेगोरी नै हो। र हामीले के सोच्नुपर्छ भने इट्स नर्मल होइन। त्यसलाई चाहिँ नर्मल वेमा हेर्न थाल्यो भने वी आर नट इन्फोर्स टु इट। हामीले चाहिँ होइन सर्टेन माइनोरिटी भन्नुभयो नि जुन चाहिँ अब कल्चरली नै यति माइनोरिटीलाई म 5%बाट 10% पुऱ्याउनै पर्छ भनेर फोर्सफुली केपेबलै नभएको मान्छेलाई गऱ्यो भने हामी जस्टिफाई पनि हुँदैनौँ। सो हामीलाई जज गर्ने पनि यस्तै हो, दिँदै गरौँ हुँदै जान्छ होइन। यो रोल चाहिँ यस्तै यस्तै खालेको मान्छेलाई दिउँ भने। तर त्यो स्किल डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ भन्नुहुन्छ नि अहिलेको आई थिङ्क इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एन्ड वी आर डुइङ द्याट होइन। र हामीले कुनै नौलो चिज गरेको होइन, त्यो चाहिँ म रिफ्रेन पनि गर्न चाहन्छु होइन, रिफ्रेज पनि गर्न चाहन्छु। किनभने सबैले गरि नै रहेको थियो होला। हामी चाहिँ एउटा सस्टेनेबल ब्याङ्किङमा लागिरहेको ब्याङ्क र जसले चाहिँ इक्विटी इक्वालिटी र डाइभर्सिटीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको ब्याङ्क हो। सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पाथवे के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एजुकेट गर्ने एन्ड इट्स भेरी नर्मल टु वर्क इन अ मिक्स जेन्डर
पहिला पहिला एउटा प्रिफरेन्स हुन्थ्यो कि बिहा गरेको आइमाईले लिने कि नलिने एउटा सेगमेन्टमा होइन किनभने आएपछि कुनै उहाँको चाहिँ सर्टेन प्रोफाइल पनि त्यस्तै हिसाबमा हुन्छ 1-2 वर्षपछि बच्चा पाउँछ यो नट एबल जुन चाहिँ माइन्डसेटको कुरा गर्छ नि वी आर चेन्जिङ द्याट के अनि हरेक मिक्सचरलाई चेन्ज गर्दैछ र उहाँको बेस्ट पोसिबल प्रोफेसनल होराइजनलाई चाहिँ ठुलो बनाउँदैछ होइन सो त्यो होराइजनलाई बिगर रेन्ज दिनुमा वी आर पुसिङ द्याट लिमिट र त्यो लिमिटमा आई थिङ्क वी आर भेरी सक्सेसफुल जस्तो लाग्छ आजको दिनमा जब यहाँ बसेर हुन्छ नि उहाँहरू जस्तो एउटा पर्सनालिटीमा आफू बसेर आफ्नो ब्याङ्कको भ्यू एज अ वुमन रिप्रेजेन्टेटिभ राख्न पाउँदा चाहिँ आई एम भेरी प्राउड छु थ्याङ्क यू अब फाइनली जाँदा जाँदै हामीले स्ट्रगलका कुरा पनि सुन्यौँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ माइन्डसेट चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ अबको फ्युचर कस्तो हुनुपर्छ लिडरसिपको भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ तर एउटा कुरा सधैँ मेरो मनमा खड्किरहने एभ्री डे म चाहिँ उठेर काममा जानको लागि अफिसमा जानको लागि कसरी तयार हुने होला भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गरेर छुट्याउँ हजुर कसरी तयार हुनुहुन्छ जस्तो स्ट्रेस हुन्छ कहिले टेन्सन्सहरू हुन्छ कहिले वर्क प्रेसर हुन्छ तैपनि भोलिपल्ट उठेर त कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो काम होइन मलाई मेल काउन्टर पार्टको बारेमा थाहा छैन उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ नो आइडिया तर हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रेसलाई ओभरकम गरेर एभ्री डे बिहान मुसुक्क मुस्काएर काममा जाने आत्मविश्वास कसरी ल्याउने होला सबैलाई सोधेको मैले मेबी अ लाइनर सो द्याट इट कुड बी यत्रो सुगर कोटेड वर्ड्स चाहिँदैन राइट फ्रम द हार्ट तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन एकदमै टेन्सन हुँदै पनि भोलिपल्ट बिहान उठेर मुसुक्क मुस्काएर राम्रो बनेर चिटिक्क परेर कतै सुनेको थिएँ कि मन जलेर खरानी हुँदा पनि बाहिर चाहिँ रानी जस्तो देख्ने मान्छेलाई महिला भन्छ अरे कि मन जलेर खरानी भए पनि बाहिर हेर्दा रानी देखिनेलाई महिला भन्छ त्यसैले मन जलेर खरानी हुँदा पनि भोलिपल्ट बिहान उठेर रानी जस्तो भएर जानको लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ हामीलाई सुनाइदिनु होला हामी त त्यस्तै गर्छौँ एक्चुअली म एकदमै सकारात्मक सोचको छु कि आइएम अ भेरी पोजिटिभ पर्सन किन यति स्ट्रगल हुन्छ लाइफमा जस्तै उहाँले भने कसरी भोलि जाने कसरी उठ्ने कहिले रातभरि सुतेको हुँदैन होइन मेरो आँखाको तल केही देखिन्छ कि फेसमा यो देखिन्छ त्यो हुन्छ मान्छेहरूलाई कसरी तयार हुने तर आई थिङ्क पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ र मैले कति नेगेटिभ कुराहरू आउँदाखेरि पनि त्यो नेगेटिभ किन भयो त भन्दाखेरि सकारात्मक कुरा हुनको लागि भयो कि भनेर त्यो सोच्छु त्यसकारण त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुग्न सकेँ त्यसकारण पनि म सबै यहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस् भन्नको लागि पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु Number 2 is I do meditation. मेरो meditation practices गर्छु. I exercise. I do boxing. So those are like 2 great things that work for me. And the third thing that really works for me is music. I play the wildest, most stupidest music. I dance for like 5 minutes and then I'm done. I'm like ready to take on the world. Wow. Prashana, is there anything that you do? मेरो मर्निङको सुरुवात चाहिँ मेरो बच्चाले जब हुन्छ नि एभ्री टाइम उठेर ममा स्कुल जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ आई लाइक इभन इफ आई डिडन्ट स्लिप होल नाइट होइन देन आई जस्ट लाइक वेक अप एन्ड सिइङ द्याट स्माइल अन द फेस एन्ड एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले प्रोभाइड गरिरहेछ नि द्याट इज समथिङ किनभने इफ देयर वाज अ नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट एभ्री डे ओके कर लाएर जानु पर्थ्यो होला होइन त्यो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट र मेरो आफ्नै फ्यामिलीको सपोर्ट हजुर त्यो चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी टु गो लाइक एभ्री डे आइ एम रेडी टु फाइट हुन्छ नि टु गो फाइटरको ड्रेस लगाएर दौडिनुहुन्छ yes ready for the day ready for the Ma'am, what do you do for that energy that you still hold at this age? Dwarika's food? Apart from Dwarika's food? Food is not what makes you. Remember, the food just gives you lots of problems. I have a very positive. I never have a pessimistic. When there is a problem, I never say there is a big problem. That's it. I know people will not sleep all night. Raat bari yo problem yo mera chahiye. No rati sutne garao mera sabbai chhod I have done it and this is my day. I have fasted. And tomorrow
Let me see. If God wants me, I will get up. If not, then it's gone. I've done my day. That is what. How beautiful is that? Thank you very much. It was wonderful listening to your stories. I'm very sure मैले अघि भने कुराकानी भनेको यस्तो वस्तु हो जुन कहिले पनि टुङ्गिँदैन नि अझै बढी गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. But we're very happy for all of us and we're very thankful towards NMB Bank for coming up with such a wonderful initiation.